皆さんこんにちは。サムネイルにも書きましたが、この動画の翻訳は日本語を翻訳アプリを使い多言語に変換してます。採用してる言語は日本語、英語、スペイン語、中国語、フランス語、インドネシア語、ポルトガル語、韓国語です。いずれの言語も翻訳を二重チェックしてますが、微妙に意味が異なる可能性があります。ただ基本的にはある場面で気持ち悪くなり、全て見たら同じ感覚になれば、なぜ日本人が怒ってるか海外の方にも意味が伝わってると思います。簡単に経緯を説明します。ポーランド在住の YouTuber の E さんの動画により、アメリカのインフルエンサーが日本の非常識なデマをルフしてるとの情報から全ての騒動が始まりました。非常識なデマを発信してたアメリカの YouTuber は登録者100万人超えのターシャ系です。同時翻訳してるのでターシャ系の詳細を説明するのが難しいので、後日ターシャ系の詳細動画を作り、カードで右上からジャンプできるように設定します。一つだけターシャ系の大きなトラブルを紹介します。2019年にターシャ系はグラミー賞候補アーティストのカーディー・ビーさんの陰湿な嘘を拡散しました。そして2022年ターシャ系は名誉毀損訴訟で敗訴して合計約400万ドル近い罰金を支払う結果になりました。それではターシャ系が日本時間2024年5月11日に配信した YouTube ライブ内での発言をこの動画で流します。日本人以外の視聴者にお願いがあります。ターシャ系が発言している内容を日本人女性と同時にあなたの国の女性と考えながら聞いてください。またあなたの国で発生した災害だと考えながら聞いてください。またターシャ系の動画は日本人の私にとって動画作成中に何度も聞くのが苦痛な内容なので、画面で自負アニメなどを使用してますが、そうしないと動画作成が苦痛のために行ってます。ご容赦ください。Japan needs you. Japan is calling specifically for black men. I know you are saying why, Tasha. They say they need babies, and black men tend to make a lot of them. After South Korea proposed last week $75,000 per baby that a family has, Japan is in desperate need, okay? And they are calling all black men, specifically immigrants, to come and impregnate their women so that they can save their dying population. I don't understand because, you know, black men were once and still is on the inner side of the line, which means their lives, I mean, what are you going to guarantee us if we send our men over there to help save you? Could you imagine? Think about this. After everything they put us through, everything, y'all trying to take these men out. Now you need them to repopulate the earth? The United States is responsible for what's going on over there in Japan. Why should we be held responsible? And get this, they ain't even paying no money to do it. They're just saying, please, black men, immigrants, please come have babies with our women. Here's the thing. We're gonna need to run some tests because it could be from what happened years ago as to why their population is down. You know what I'm saying? That stuff's still in the soil. It's still in the air. You already know what I'm talking about. What's that white man's name that thought it was a genius idea to create the biggest bullet in the world? Oppenheimer. Yeah, that's his name. So why is it that, you know, y'all called him this, y'all called him that, you enslaved and you did this, and now you ain't calling for white men. You ain't calling for, you calling for to come save your community. And I'm gonna go over there and I'm gonna start me a negotiation firm over there in Asia and stuff. And I'm going to have black men come breed with them, but they're gonna get benefits. They're gonna get lifetime protection from any type of child support if they decide to leave and don't want to stay in these here countries. They're going to be set for life, which means anything that these kids bring, it is gonna come back directly to the black family. Anything that these kids inherit is gonna come back to us. The same way they do it with these, you know, we on this land out here, and anything that we work, you know what I'm saying, they own, it went back to their family. We gonna start sending it back to Africa, back to the black families. That's the type of contract I need if you need the sperm. Because this one ain't dying. ご視聴いただいたのがターシャ系が日本人女性とかつ日本に関する完全なる嘘を
YouTube ライブで話した内容でした。最低限の一般教養と最低限の一般常識と最低限の他国への敬意と最低限の人間への敬意がある方は同じフレーズが思い浮かんだと思います。 What the heck is she talking about? ターシャ系の発言に対して私がまず思ったことは、彼女は子供がいる母だということです。ターシャ系が行っている行動や発言を行った場合にあなたの国ではどうなるか分かりません。もし日本のインフルエンサー兼母親が2019年にターシャ系がカーディビーに対して言った発言または今回の他国に対するひどいデマを露付した場合には児童養護施設に通報が入り子供が保護され母親の親権が失われても不思議じゃありません。さらにターシャ系は最新の動画ではあれはジョークだと言いつつもさらに日本や日本人に対して侮辱発言をしています。仮にターシャ系や彼女のファンがあれはジョークだ、ブラックジョークだと言うなら私ははっきり彼らに言います。そんなくだらないことは君たちのコミュニティだけでやってくれ。私たち中国、日本、韓国、台湾のアジアの国々やイスラム圏の国々や伝統あるヨーロッパの国々を利用するなよ。あと君たちに言っておくけど私たちアジアの人間はブラックジョークが言えないわけじゃない。逆に私たちが君たちにブラックジョークを言えばあなたは3秒もかからずに冷静さを失うよ。私たちがブラックジョークを言わない理由は他国や他人の文化を揶揄して笑いを取るなんてくだらないことは1000年前の人間がやることだと思ってる文明人だからだよ。私たちは君らコミュニティより自身の発言に対するリスク管理ができてるんだ。これを言えば何が起きると予測すらできないからターシャ系はカーディビーに400万ドル支払うことになったんだろう。あと先ほど伝統ある国に含めなかったけどメキシコや南米のブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ、ペルー、ベネズエラ、コロンビア、ボリビア、ガイアナ、スリナム、もちろん君たち兄弟も伝統ある国に含まれているよ。またターシャ系は私たち日本人が黒人を差別してきたと言ってるがはっきりと言っておく。日本に限らずアジアの国が差別してるのは肌の色がほぼ同じアジアの国同士のことでお互い国の威信をかけたすでに伝統芸能なんだよ。ターシャ系は流行りの DEI 多様性、公平性、包括性に乗ってるつもりか知らない。しかし全てのアジア人が簡単にわかる嘘をついてアジアの文化や歴史に黒人の存在を割り込ませてくるな。俺たちアジア人は国のために同じ肌の色同士で戦い君たちは同じ国で異なる肌の色のために戦ってるんだ。君たちとは競うステージが違うんだよ。ターシャ系は君の狂ってる嘘で善良な黒人コミュニティに捏造で新たな負の遺産を植え付けて善良な黒人にひどいことしてるのがわからないのか。今回アメリカの安全でセンスが悪い壁紙が張ってる室内でシャンパンを飲みながらターシャ系が発信した日本と日本人女性に対するデマと嘘でどんな風評被害または実際の被害が出るか皆で推測しましょう。まずターシャ系のデマや嘘を信じて日本に来た黒人がすでにいます。1、日本人女性が黒人男性に恐怖心を持つようになりました。2、アジア人の見分けができない黒人から日本人女性以外にも中国人女性や韓国人女性や台湾人女性が黒人からの加害に遭う可能性が高まりました。3、原子力発電に関する日本人の体の嘘を拡散されて日本人全員が風評被害に遭いました。4、死ぬほど努力して日本で成功した黒人たちに対して日本人が恐怖心を持つ可能性が高まりました。5、日本滞在の黒人と日本人のハーフの子供たちが無関係な被害に遭う可能性が高まりました。6、日本の文化や歴史を好きで日本に旅行に来てる日本好きな黒人も日本人が恐怖心を持つ可能性が高まりました。7、今回のターシャ系の悪質極まりない嘘で黒人コミュニティと関係ない日本に滞在または旅行に来てる全ての外国人が二次被害に遭う可能性が高まりました。ざっくり考えただけでもこれだけの悪影響が予測できます。もしターシャ系の擁護派で日本人のお前の言うことなんて信用しないというやつがいたら日本に 2,3 年滞在してるピューリパイにターシャ系のビデオを見せろよ。多分ピューリパイはこう言うよ。こいつはローガン・ポールやジョニー・ソマリが可愛く見えるほどひどいって。ターシャ系の何がひどいか話すよ。ターシャ系は自宅のエアコンの冷えた部屋でシャンパンを飲みながらおそらく社会教育や学校教育の未熟な黒人男性を先導して
被害者に女性を選んでる。ターシャ・ケイよ、君は黒人男性は種馬だと言いたいのか。君が最も黒人男性をバカにしてるんだよ。君は実際に彼らが日本で犯罪を犯したらこう言うんだろ。私が話したことは全てジョークだ。信じる男が悪い。私には何の責任もない。YouTube のストアの在庫数チェックがあるから取材はこれで終わりにして。もし私がアメリカ国民だったら11月の大統領選挙はターシャ・ケイの行いを許さない候補者に間違いなく票を入れるよ。最後にターシャ・ケイに聞きたい。私たち日本人が君たち黒人を長年差別してたなら、なぜ君たちの国でアジア人に嫌悪感がある人は長年私たちアジア人をこう呼んできたんだ。Ching Chang Chong。最後にこの動画を視聴していただいた皆様にリクエストがあります。動画の冒頭で説明しましたが、動画内の日本語以外の言語は全て翻訳アプリを利用して多言語に変換してます。日本語以外の言語に全ての私の意図が伝わってるとは思いませんが、まずは日本語が理解できる方には内容は伝わってると思います。もしこの動画の内容に共感していただいた方で、さらに正確に多言語で海外の方に今回の件やこの動画の内容を伝えていただける方がいるなら、この動画をダウンロードや画面収録して二次編集してご利用いただいて構いません。ご利用される場合は私のこの動画の URL を元動画として指定していただくようお願いします。そしてこの動画ですが、皆様お察しのようにかなり作成するのが大変でした。ただ内容が内容だけに、まず YouTube のおすすめには選ばれないと思います。ターシャ系みたいな活動者がペナルティもなしなのは、やはり彼女がある程度の金になるのと数の暴力が存在するからだと思います。それを圧倒するには話の内容はもちろんですが、こちらサイドも数で対抗するしかない部分もあるので、エディタさんと私のチャンネル登録と高評価で応援していただけるとありがたいです。たとえ世界が変わっても、日本人は日本の価値観を大切にしましょう。変わらない方が良いこともたくさんありますから。この動画の字幕設定を英語にします。時間をかけて動画内で補えなかった全ての言語を自動翻訳可能にします。それでは皆様ご視聴いただきありがとうございます。